शुभ सकाळ पिलामाने तुमे माने भलरे थिबो मु आशा करूची। पूर्वरु पंचम और षष्ठ पदरे नूतन शब्द एवं आवृत्ति किपरि करा जिवो ता सब जानिथिलो। वर्तमान आमे सेई पाठ को भल भाबरे बुझिबा, सरल प्रश्नर उत्तर देबा एवं सेई पदर किछि समतान विशिष्ट शब्द अछि, विपरीत शब्द ए सब जानिबा। आसो पिलामाने आमे पूर्वरु कौन पढ़ी से विषय टिके आलोचना करिबा। अच्छा पिलामाने आमे आगुरु पंचम और षष्ठ पद पढ़ी ताकू किपरि आवृत्ति करा जिवो एवं तार नूतन शब्दर अर्थ मध्य जानिथिले। तेणु वर्तमान आमे कौन जानिथिले आमे टिके मु टिके पचारिबी, तार उत्तर दब। प्रथम क्वेश्चन, नील आकाशर विराट देह यार पर पादटी को आवृत्ति कर। रोहन टिके कल तार पर पादटी कौन हबो? अच्छा धन्यवाद। 2 नंबर क्वेश्चन देख, भाभी बसिले मो घुरोई मथा यार पूर्व पादटी को आवृत्ति कर। मिता टिके आवृत्ति कल। अच्छा उत्तर होची विशाल विश्वर विस्मय कथा। धन्यवाद। 3 नंबर क्वेश्चन की जिबा, कवितारे थिबा विराट शब्दर अर्थ कुह। सस्मिता तमे कुह विराट शब्दर अर्थ कौन? उत्तर बड़। 4 नंबर, कवितारे थिबा विस्मय शब्दर अर्थ कुह। लक्ष्मण टिके कहिलो विस्मय शब्दर अर्थ कौन? धन्यवाद। उत्तर होची आश्चर्य। तेणु आमे तो जानिले, तमे माने जानिच बोली मते पढ़ीच, ठीक भाव आंसर देइच। वर्तमान आमर जो नूतन पदटी आसुची आमे ताकू पढ़िबा, बुझिबा एवं ता ऊपर किछि क्वेश्चन मध्य करिबा। तार कौन थिला पदटी ना नील आकाशर विराट देह। आकु टिके आमे बुझिबा कौन नील आकाश रे कवि कौन कहउचंती ना कवि कहउचंती जे किपरि जो छोट पक्षीटी जेतेबेले ता नोड़ा पखारु ता बसारु आसुची बाहर को से आसुची जेतेबेले से ताको गोटे विराट देह देखुची। विराट देह माने गोटे आकाश को से विराट देह भाबे तुलना करिची। जेंति आकाशर रंग होची नील, तेणु से जेतेबेले से नील आकाश को देखुची से सेतेबेले कौन करूची, देखि मो मनरे आसिला भय। देखिकरी ता मनरे बहुत भय जात होची। काहेना से छोट, से जेतेबेले बाहर को आसुची तेणु एते बड़ जिनिस को से देखि नथिला ना, से गच्छ भितर रहुतला। तेणु से बाहर जेतेबेले नील आकाश गोटे विराट आकाश को देखुची ता मनरे भय आसुची। तापर विशाल विश्वर विस्मय कथा भाबी बसिले मो घुरई मथा। कौन एठी कवि कौन कहउचंती? कवि कहउचंती पक्षीटी जेतेबेले से तार ता बसारु से जेतेबेले बाहर को आसुची गोटे विशाल विश्व देखुची, गोटे बड़ विश्व देखुची। विश्व कौन? पृथ्वी गोटे देखुची, जहा कि जो पृथ्वी को देखिकरी से आश्चर्य हो जाउची। तेणु ये जो जिनिस को से भाबिकरी ता मथाटा घुरी जाउची। काहे कि तमे माने जेतेबेले आश्चर्यजनक कथा शुण सेतेबेले तम मुंड घुरी जाए ना, सेही बोली छोट पक्षीटी से जेतेबेले ये जो विश्व कथा भाबुची, ये जो आश्चर्यजनक जिनिस से देखुची, तेणु ता मथा घुरी जाउची। बुझिलो पिला माने, एथि कवि केते सुंदर भाबरे गोटे चढ़ेईर भावना को एटी प्रकाश करिसंते। पिला माने मु तुमको पंचम पदटा पढ़ेइतिली, तमे निश्चय बुझिथिबो। तेणु वर्तमान तमे सेई पंचम पदटी को टिके ठीक भाबरे पढ़ो। पिला माने पढ़िलो तो ठीक भाबे बुझिकिरी पढ़िलो तो ठीक अछि। अच्छा पिला माने आमे माने जो पदटा को पढ़िले से पदरे देख गोटे नाली रंगर अछि आ गोटे धला रंगर अछि। नाली रंगर पदटा को तमे पादटा को पढ़, तार अर्थ कौन? मु तो एबे कहिली से अर्थटा
କ ଖ ଗ ରେ ଲେଖା ଅଛି ସେଥିରେ କୋଉ ମାନେ ଅପସନଟି ଠିକ ସେଇଟା ତମେ ଠିକ ମାରିବ। କଣ? ନୀଳ ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଭୟ। ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ, କରେ ଦିଆହେଇଛି ଟିକି ଚଢେଇଟି ବିରାଟ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ସେ ଭୟ କଲା। ଖରେ ଟିକି ଚଢେଇଟି ଆକାଶର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଗରେ ଟିକି ଚଢେଇଟି ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି? ଯଜ୍ଞ ଟିକେ କହିଲ କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି? ଧନ୍ୟବାଦ। କ କହିଲ, ଟିକି ଚଢେଇଟି ବିରାଟ ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଦେଖି ସେ ଭୟ କଲା। ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝିଛ। ଆଚ୍ଛା ସେକେଣ୍ଡ ପାଦକୁ ଯିବା ଆମେ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଧଳା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖା ଅଛି କଣ? ନାଲି ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ଅଛି ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା ଭାବି ବସିଲେ ମୋ ଘୁରୋଇ ମଥା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆର ଅର୍ଥ କଣ ଟିକେ କହିଲ? ସେମିତି ତିନୋଟି ଅପସନ ଦିଆଯାଇଛି, କ ଖ ଗ। କରେ ଅଛି ଟିକି ଚଢେଇର ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା। ଖରେ ଅଛି ଟିକି ଚଢେଇ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଗରେ ଅଛି ଟିକି ଚଢେଇଟି ବିଶାଳ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଭାବି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରି ଯାଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଭାବ, ଚିନ୍ତା କର, ଏ ତିନୋଟି ଅପସନ ଯୋଉ ଦିଆଯାଇଛି ଏ ତିନୋଟି ଅପସନ ଭିତରେ କୋଉଟା ଠିକ ଅଛି? ସସ୍ମିତା ତମେ କୁହ, କଣ ବୁଝିଲ ଟିକେ କୁହ। ଆଚ୍ଛା ଧନ୍ୟବାଦ, ବଢିଆ ଆନ୍ସର ଦେଲ। ଟିକି ଚଢେଇଟି ବିଶାଳ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଭାବି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ, ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝିଛ। ଏଥରକ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯୋଉ ପଦଟି ଆମେ ପଢିଲେ ତାର କିଛି ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଉତ୍ତର କହିବ। ପିଲାମାନେ କହିବ ତ? ହଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। 1 ନମ୍ବର, ଆକାଶଟି କେମିତି ଦିଶୁଥିଲା? ରୋହନ ଟିକେ କହିଲ ଆକାଶଟି କେମିତି ଦିଶୁଥିଲା? ଆଚ୍ଛା ଆକାଶଟି ତାହେଲେ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କି ଆମେ ଯିବା। ଟିକି ଚଢେଇଟି କାହାକୁ ଦେଖି ଭୟ କଲା? ହରିହର ତମେ କୁହ, ଟିକି ଚଢେଇଟି କାହାକୁ ଦେଖି ଭୟ କଲା? ଆଚ୍ଛା ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହକୁ ଦେଖିକିରି ଭୟ କଲା, ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବଢିଆ କହିଲ। 3 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଟିକି ଚଢେଇକୁ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା? ମିତା ତମେ କୁହ, ଟିକି ଚଢେଇକୁ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା? ଟିକି ଚଢେଇକୁ ବିଶ୍ୱର ବିଶାଳ ରୂପକୁ ଦେଖିକିରି ଡର ଲାଗିଲା। ତମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କେମିତି ଟିକି ଚଢେଇଟି ତାର ବସାରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା, ଯେତେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ, ଗୋଟେ ବଡ ବିଶ୍ୱ ପୃଥିବୀକି ଦେଖିକିରି ତାକୁ କଣ ଡର ଲାଗିଲା, କହିଥିଲି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ବଢିଆରେ ବୁଝିଛ। 3 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ଟିକି ଚଢେଇକୁ କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା? ଓକେ ତମେ କହିଲ। 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କି ଆମେ ଯିବା। କଣ ଭାବି ଟିକି ଚଢେଇର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା? କୁହ ତ। ହରିହର ତମେ କହିଲ, କଣ ଭାବି ଟିକି ଚଢେଇର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା? ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱର ବିଶାଳ ରୂପକୁ ଦେଖିକିରି ମଧ୍ୟ ଟିକି ଚଢେଇର ମୁଣ୍ଡଟା ଘୁରିଗଲା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଖ। ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଭୟ କର? ଯେମିତି ଟିକି ଚଢେଇଟି ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିକିରି ଡରିଲା, ସେମିତି ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଡର? ଜସ୍ମିତ ତମେ କୁହ, କାହାକୁ ଭୟ ଲାଗେ? ଆଚ୍ଛା ଛୋଟବେଳେ ତମକୁ କଣ ଭୟ ଲାଗେ? ଅନ୍ଧାରକୁ ଭୟ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ ଲାଗେ? ଆଚ୍ଛା ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ବି ଭୟ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ ଲାଗେ? ସାପକୁ ବି ଭୟ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଯେମିତି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକିରି ଭୟ କରୁଛ, ସେଇଭଳି ଏଠି କଣ, ଏଠି କବି କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? ଟିକି ଚଢେଇଟା ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ସିଏ କଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଡରି ଯାଉଛି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ଆମର ଯୋଉ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଲ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା, ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟି ଆମେ ପଢିଲେ ଏ ପଦରେ କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଅଛି।
ହେଲା। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ ନା ଦେଖ ଟିକେ, ନୀଳ ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଭୟ। ଦେଖ ଏଠି ଆକାଶ ଅଛି, ଏଠି ଆକାଶର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହଉଛି ଗଗନ। ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା ଭାବି ବସିଲେ ମୋ ଘୁରୋଇ ମଥା। ଦେଖ ଏଠି ବିଶ୍ୱ ଅଛି, ବିଶ୍ୱ ମାନେ କଣ? ପୃଥିବୀ। ଜାଣିଲ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଜାଣିଲ। ସେଇଭଳି ଆମର ମଧ୍ୟ କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ରହୁଅଛି। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ରହୁଛି? ଦେଖ ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି, ଭୟର ପିଲାମାନେ କଣ? କିଏ କହିପାରିବ? ଭୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ଅଛି? ଦେଖ, ଭୟର ହଉଛି ନିର୍ଭୟ। ସେଇପରି ବିସ୍ମୟ ଅଛି। ଦେଖ, ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା ଭାବି ବସିଲେ ମୋ ଘୁରୋଇ ମଥା। ବିସ୍ମୟ ଅଛି ନା, ବିସ୍ମୟ କହିଲେ ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ରଜତ ଟିକେ କହିଲ ବିସ୍ମୟର କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ବି ଲେଖିଛେ ବିସ୍ମୟର କଣ? ତାର ହବ ସାଧାରଣ ହବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ମାନେ ତ ଜାଣିଲେ। ଆମେ ଏଥରକ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାମ ଆମେ ରଖିଛେ। ତୁମେ ମାନେ ଘରକୁ ଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ତମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯାଇ ତମର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ଟିଚରକୁ ସେଇ 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଣିକିରି ଟିଚରକୁ ଦେଖେଇବ। ସେ ଠିକ ଅଛି କି ଭୁଲ ଅଛି ଟିଚର ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କଣ 4ଟି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଛେ ଟିକେ ପଢିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ଟିକି ଚଢେଇର ମନରେ କାହିଁକି ଭୟ ଆସିଲା? ବୁଝିପାରିଲ ପିଲା? ତମେ ତ ଜାଣିଛ। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ, ନୀଳ ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହ, ଏଠାରେ କାହାର ଦେହ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ସେଇପରି 3 ନମ୍ବର, ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖ। ନୀଳ ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଭୟ। ଉପରେ ତମେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବ। ମୁଁ କହିଛି, ଆଉ କିପରି ଲେଖା ହବ, ଯଦି ଲେଖିପାରିବନି ବି ମତେ ପଚାରିବ। 4 ନମ୍ବର, ଭୟର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଭୟ। ସେଇଭଳି ଆଉ କେତୋଟି ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ତମେ ଲେଖିକିରି ଆଣିବ। ଆଉ ସେଥିରୁ କଣ ବାହାରୁଛି, ସେ ଯୋଉ ପାଦଟା ପଢିଲ, ଆଉ ସେଥିରୁ କଣ ବିପରୀତ ଅର୍ଥ ଅଛି ସେଟା ବାହାର କରିବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ କିଛି ତମେ ମାନେ ଆଣିକିରି ମତେ ଦେଖେଇବ। ହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଏଇ ବିଷୟରୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ତୁମେ ମାନେ ଏଇ ପଞ୍ଚମ ପଦକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କବି କିପରି ଟିକି ଚଢେଇକି ତାର ନୀଳ ଆକାଶକୁ ଦେଖିକିରି କିପରି ଡରି ଯାଉଛି ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିପରି ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଟିକି ଚଢେଇର ମଥା କିପରି ଘୁରି ଯାଇଛି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଏବଂ ଏଇ ପଦରେ କିଛି ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯାହାକି ସମାଧାନ ବିଶିଷ୍ଟ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲ। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଇ ଏସବୁ ଠିକ ଭାବରେ ପଢିବ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝିବ ଏବଂ ସରଳ ପ୍ରଶ୍ନର ମଧ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।